नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपનું हार्दिक स्वागत है। તમે 1 થી 4 गद्य અને पद्यનો अभ्यास કર્યો છે। હવે આપણે જે પદ્યનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છે એ આપણને ઘણી બધી શીખ આપે છે, બોધ આપે છે। એનું આપણે એના જે પદ્યનો ઉદ્દેશ્ય છે એ ઉદ્દેશ્યને આપણે જીવનમાં ઉજાગર કરવાનો છે। तो कवि कहे छे कि खरेखर आ ईश्वरे आ प्रभुए पृथ्वी पर दरेक जग्याए पहोंची वळवानुं मुश्किल बनता एणे मानुं सर्जन कर्युं एटले के दीकरीनुं सर्जन कर्युं। आ खरेखर ईश्वरनी देन छे, भेट छे। कवि कहे छे कि संबंधनी सरिता छे दीकरी, प्रेमनो प्रवाह छे दीकरी, कुटुंबनो किलकार छे दीकरी अने वात्सल्यनी वणझार छे दीकरी, मर्यादानी मूरत छे दीकरी, मर्यादानी मूरत छे दीकरी, संस्कारनी सूरत छे दीकरी, बलिदाननी पराकाष्ठा छे दीकरी, पुण्यनो प्रतिभाव छे दीकरी। खरेखर आ मातानो प्रताप छे, आ दीकरीनो प्रताप छे अने एना थकी ज जीवन उज्जवल छे अने एना थकी ज आ जीवन उच्च कक्षाए पहुँचे छे। अने एना माटे कवि कहे छे कि खरेखर आ जे आकाश छे, जेम आकाश होय ए आकाशनी शोभा छे, ए शोभा ताराओथी होय छे, तेम आ जगत आ विश्व छे ए विश्वनी शोभा वधारवा माटे ए खरेखर माता अथवा दीकरी द्वारा ज एनी शोभा छे। एक कविए कह्युं छे कि मम्मी पप्पानी गम हटावी लावे छे, मम्मी पप्पानी गम हटावी लावे छे चेहरा पर मुस्कान ए खरेखर दीकरी। अरे दीकरी तो आकाशनी शोभा सितारों से होती है, आकाशनी शोभा सितारों थी होय छे, जेम नदीनी शोभा किनारों थी होय छे अने फूलोनी शोभा सुगंधी होय छे। अरे भाई आ घरनी शोभा तो दीकरी थकी होय छे। एटले खरेखर दीकरी माटे जे विशेषणों जेटला कहेवा होय एटला ओछा छे। तो आपणे जे काव्य भणवा जई रह्या छे तेनुं नाम छे दीकरी। दीकरीनो अर्थ थाय छे पुत्री, दोहिता, आत्मजा। माता पितानी एक आत्मा समान होय छे अने खरेखर जे दीकरो न करे ए काम दीकरी करे छे। तो आपणा अभ्यास में धोरण 10 में दीकरी ना कवि छे अशोक चावड़ा, बेदिल एमनुं उपनाम छे। दीकरी काव्यनो साहित्य प्रकार छे गजल अने कई कृतिमांथी लेवामां आव्युं छे तो पगरव तळावमांथी आ दीकरी काव्य लेवामां आवेलुं छे अने एना विशे आपणे जेटલું बोलीए तेटલું ओछुं छे कि हेतनी सरिता छे। आ दीकरी थकी ज आ जीवन भविष्य उज्जवल थवानुं छे। तो अशोक पीतांबर चावड़ा एमनो जन्म छे सुरेन्द्रनगर जिल्लानुं मडनासर गाम छे। पोते हाल गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में मददनीश रजिस्ट्रार तरीके कार्यरत छे। एमणे पगला तळाव में, पगरव तळाव में तेमना आ गजल संग्रहो छे। डाळखीथी साव छूटा प्रतिबद्धता कवितानो संग्रह छे। एमने आ साहित्य लखवा बदल साहित्य अकादमी तरफथी एक गौरव पुरस्कार पण एनायत थयेलो छे। हवे आ काव्य गजल स्वरूपे छे। खरेखर घणा बधा कविओ लेखो पण लख्या छे कि दीकरी वहालनो दरियो, एना गौरव भर्या स्थान अने मानवनी संवेदनानुं आलेखन कविए उपरोक्त काव्यमां करेलुं छे कि दीकरी ए स्वर्गनी एक एक झलकमां देखाय छे, ए देवीओ जेवी छे, परीओ जेवी छे अने एना थकी ज आ जीवन उज्जवल छे। तो आपणे दीकरीनी अवहेलना करवी जोईए नहीं। दीकरी घरनी दीवड़ी, आ दीकरी घरनी दीवड़ी क्यारे कहीशुं कि आपणे नारीओनुं सन्मान करीशुं त्यारे ज आ जे पुस्तकोमां लखायेला वाक्यो छे, सुविचारो छे, श्लोको छे, ए श्लोको क्यारे सिद्ध थशे कि खरा अर्थमां આપણે એને એનું સન્માન કરતા હોઈશું, એનો આદર સત્કાર કરતા હોઈશું। તો આવાથી હરશે નહીં નયન નહીં સને, તુલસી વહા ન જાઈએ જા કંચન બરસે મેં। એમ તુલસીદાસે જેમ કીધેલું હોય
તેમ દરેક ઘરમાં ઘરે ઘરમાં દીકરીઓનું સ્વાગત થશે, એમનો આદર સત્કાર થશે તો દેવો પણ આનંદિત થશે. અને જ્યાં આ નારીઓનું, આ દીકરીઓનું સન્માન કરવામાં આવતું નથી ત્યાં દેવો પ્રસન્ન થતા નથી. ભગવાન મનુએ પણ મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતાઃ યત્રસ્તાસ્તુ ન પૂજ્યંતે સર્વા તત્ર અફલા ક્રિયાઃ. જ્યાં નારીઓની પૂજા કરવામાં આવે છે ત્યાં દેવો આનંદિત રહે છે, અને જ્યાં નારીઓની પૂજા કરવામાં આવતી નથી ત્યાં બધી જ ક્રિયાઓ નિષ્ફળ જાય છે, એટલે કોઈ કાર્ય સફળ થતું નથી. તો એના માટે ખરેખર દીકરી એક સહાયભૂત થાય છે માતા પિતાને. અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જે દીકરીની મહત્તા છે એ ખરેખર મહત્તા પણ આપણને પ્રગટ થાય છે. એ વાત્સલ્યની મૂર્તિ છે, એ પ્રેમનો સાગર છે. કવિ કહે છે કે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી છે સુખડ ચંદન ને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. સ્નેહનું ઝરણું એનું જ આ પરિણામ છે, કોતરે છે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાં દીકરી. લાજ મર્યાદા શરમ ગૌરી વ્રતોની હારમાં અરે ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી. જે શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે તે હાથ દે, વિસ્તરે છે એમ સમજણના ફલકમાં દીકરી. સુર શરણાઈ સગા સંબંધીઓની ભીડમાં રોજ ભીની થાય છે ભીની પલકમાં દીકરી. હવે આપણે કાવ્ય ગાઈ જોયું અને એનો સવિસ્તાર પરિચય કરીશું. કવિ કહે છે કે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી. આ સ્વર્ગ છે, સ્વર્ગ એટલે દેવોનો લોક. આ સ્વર્ગના, આ દેવોના લોકમાં એક દેવી, દેવીઓની ઝલકમાં એટલે શોભામાં તેજસ્વીતા, ઝલક એટલે શોભા, તેજસ્વીતા. આ દેવીઓની શોભામાં, તેજસ્વીતામાં આ દીકરીને સ્થાન મળેલું છે. દીકરી કોઈ નવી નાની સૂની નથી. સ્વર્ગની એક એક દેવીઓની ઝલકમાં દીકરી છે સુખડ ચંદન ને કુમકુમના તિલક સમી. આ દીકરી એ જેમ સુખડ અને ચંદન એટલું મૂલ્યવાન છે એટલી જ મૂલ્યવાન દીકરી છે સુખડ અને ચંદન. તો જેમ કિંમતી લાકડું છે ચંદન અને સુખડનું એક સુગંધી લાકડું છે, ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે, ખૂબ જ કિંમતી હોય છે. ને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી જેમ કંકુનું તિલક કરવામાં આવે છે, કંકુ છાટી લખજો કંકુતરી, તો એમ કુમકુમના તિલકમાં દીકરી, આ કુમકુમના તિલકમાં જેમ દીકરી હોય એમાં જે તિલકનું મહત્ત્વ છે આ લલાટ ઉપર કરવામાં આવે છે તિલક, એનું મૂલ્ય અનેરું વધી જાય છે. એમાં દીકરીનું મૂલ્ય પણ અનેરું વધી જાય છે. સમાજમાં, કુટુંબમાં એનું મૂલ્ય છે. સ્વર્ગમાં પણ એની દેવીઓની જે શોભા છે, તેજસ્વીતા છે, એ તેજસ્વીતામાં એને સ્થાન મળેલું છે. સ્નેહનું ઝરણું છે, આ દીકરી એ પ્રેમનું ઝરણું છે. એનો સ્નેહ રૂપી જે સાગર છે એ સાગર ક્યારેય ખૂટતો, એમાં જે રહેલું સ્નેહ છે એ ક્યારેય સ્નેહ ઊંચું થતું નથી. સ્નેહનું ઝરણું કહેવાય, સતત વહ્યા કરે. અરે એનું જ આ પરિણામ છે, એનું જ આ પરિણામ છે. કવિ અશોક ચાવડા બેદિલ કહે છે, અરે સ્નેહનું ઝરણું એનું જ આ પરિણામ છે. કોતરે છે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાં દીકરી. દીકરી કોતરણી દ્વારા કોતરે છે, કોતરણી કરવી. વર્ષોથી ખડકમાં દીકરી, ખડકમાં કંઈક કોતરે છે કે મારું જીવન અમૂલ્ય છે અને મારે આ જીવનમાં કંઈક કરવાનું છે. એવું ખડકમાં જેમ શિલ્પી કોતરે એમ આ દીકરી પણ આ જીવનમાં એની જે અરમાનો છે, ઈચ્છાઓ છે એ કોતરે છે. લાજ મર્યાદા શરમ ગૌરી વ્રતોની હારમાં ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી. લાજ મર્યાદા, લાજ અને મર્યાદા દ્વંદ્વ સમાસ થશે. સમાસ લાજ અને મર્યાદા. તો લાજ મર્યાદા દ્વંદ્વ સમાસ. સમાસ તો અને વિગ્રહ દ્વારા જે શબ્દ છૂટો પડતો હોય એટલે દ્વંદ્વ સમાસ થશે. લાજ અને મર્યાદા છે એ મર્યાદા
પુરુષોત્તમ કહેવાય છે. જેમ સતી સાવિત્રી, સીતા, જીજાબાઈ, દ્રૌપદી કે યત્ર નારીસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતી તત્ર દેવતા યત્ર સ્થાસ્તુ ન પૂજ્યંતે સર્વસ્ત્ર ફલાક્રિયા. તો આ 5 સ્ત્રીઓ છે, આ 5 સ્ત્રીઓની હંમેશા પૂજા કરવી જોઈએ. જે સીતા તારા મંદોરિતા પંચકમના સ્મરેત નિત્યમ મહાપાતક સનાસનમ. સીતા તારા મંદોદરી, દ્રૌપદી સીતા તારા મંદોદરી તથા પંચકમના સ્મરેત નિત્યમ મહાપાતક નાશનમ. આ 5 સ્ત્રીઓનું હંમેશા સ્મરણ કરવું જોઈએ. એ 5 સ્ત્રીઓ છે એ મહાપાપનો નાશ કરનારી છે. એ લાજ અને મર્યાદા પોતે રાખે છે અને એના થકી જ સમાજમાં પોતાનું સ્થાન ટકાવી રાખે છે. લાજ, મર્યાદા અને શરમ છે, એને શરમ છે. એ જૂઠું બોલતી નથી, એ ખોટું બોલતા શરમાય છે. જૂઠ બોલે કૌવા કાટે, સચ બોલે સબ સુને. તો એ જ્યારે દીકરી પણ પોતે આ શરમ અનુભવે છે, મર્યાદા રાખે છે, દરેકની મર્યાદા રાખે છે, લાજ પણ રાખે છે. શરમ તો બેશરમ એનો વિરોધાર્થી થશે. ગૌરી વ્રતોની હારમાં અને એ પોતે વ્રત કરે છે. ગૌરી વ્રત એટલે કુંવારિકાઓ દ્વારા, એટલે કુંવારી જે કન્યાઓ છે એ કન્યાઓ દ્વારા પાર્વતીનું કરવામાં આવતું વ્રત. કુંવારી કન્યાઓ દ્વારા પાર્વતી વ્રત કરવામાં આવે છે, એને કહેવાય છે ગૌરી વ્રત. એ ગૌરી વ્રત કરે છે, પોતે જીવનમાં કંઈક સંકલ્પ લે છે, હું આગળ વધીશ, સારું કાર્ય કરીશ, સારી એક દીકરી બનીશ અને દીકરી બની અને માતા પિતાનું નામ રોશન કરીશ. તો ગૌરી વ્રતોની હારમાં ઊભી રહે છે. એ પાર્વતી પૂજાનું વ્રત છે. એ વ્રત પણ કરે છે, લાજ મર્યાદા પણ જાળવે છે, શરમ પણ રાખે છે. ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફળકમાં દીકરી. દીકરીનો ઉછેર થાય છે, એનું જતન થાય છે. ફળક એટલે ચિંતા, ઉચાટ. એ દીકરીને ચિંતા ઉચાટમાં એનો ઉછેર થાય છે. અને એ ઉછેરમાં દીકરી હરરોજ દરરોજ પોતાની માતા પિતાની સાળ સંભાળ રાખે છે. અને જે પિતા જે શિરે હું હાથ ફેરવતો, હાથ ફેરવવો એટલે આશીર્વાદ આપવા. પિતા દીકરીના માથા ઉપર હાથ ફેરવીને આશીર્વાદ આપે છે, કાળજી લે છે. તો દીકરીના પિતા એના માથા ઉપર હાથ ફેરવે છે. હવે એ હાથ દે, હવે દીકરીને માતા પિતાને પોતે સહારો આપે છે. હાથ દેવો એટલે સહારો આપવો, એવો રૂઢિપ્રયોગ થશે. દીકરી જ પોતે માતા પિતાને સહારો આપે છે. વિસ્તરે છે એમ, વિસ્તરે છે એટલે ફેલાય છે. આ દીકરીનું ફલક ફેલાય છે. કેમ? સમજણના ફલકમાં દીકરી. આ સમજણના ફલકમાં દીકરી છે, એનામાં સમજણ રહેલી છે. એ સમજણ દ્વારા જ એ પોતે કાર્ય કરે છે. દીકરી સમજણના ફલકમાં દીકરી, જ્યારે દીકરી મોટી થાય ત્યારે એને પરણાવી પડે છે. એના માટે કવિ સરસ મજાનું કહે છે કે ખરેખર દીકરી એ દીકરી છે, મા તેમાં બીજા બધા વગડાના વાહ. પ્રભુએ બધી જગ્યાએ પહોંચી વળવાનું મુશ્કેલ બનતા એને દીકરીનું સર્જન કર્યું, માતાનું સર્જન કર્યું. અને એના થકી જ એ પોતે કાર્ય કરે છે અને પોતાનું કાર્ય વિસ્તારે છે. એના થકી કહે છે કે બેના રે સાસરીએ રે જાતા જોજે પાપણ ના ભીંજાય, દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય, દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય. આ દીકરીએ સાસરી જતા બેના પાપણ ભીંજાય જ નહીં. દીકરી ખરેખર પારકી થાપણ છે. એના માટે સૂર વાગે છે. સૂર એટલે અવાજ, સૂર એટલે અવાજ. બે શબ્દ વેચે, સૂર એટલે અવાજ. આ સૂર એટલે અવાજ, આ સૂર એટલે દેવતા. અર્થભેદ. તો દીર્ઘવ સૂર એટલે અવાજ અને અશ્વ સૂર એટલે દેવતા. તો કવિ કહે છે કે હે બેન, સાસરીએ જતા પાપણ ભીંજાય ના. ખરેખર દીકરી પારકી થાપણ છે. એને આપણે ખરેખર દીકરીનું ખૂબ દુઃખ થાય છે જ્યારે સાસરીએ જાય. સૂર શરણાના વાગે જ્યારે દીકરીને પરણાવવાની થાય ત્યારે સગા સંબંધીઓની ભીડમાં, એ સગા સંબંધીઓની ભીડમાં મેદનીમાં જોવા મળે છે. અને એ ખરેખર દીકરી ખરેખર કવિ કહે છે કે લીલા માંડવા રૂપાવજો, લીલા માંડવા રૂપાવજો,
લીલા ફૂલડા વધાવજો, લીલા ફૂલડા વેરાવજો, લાડેથી કુડી મારી દીકરીને પ્રણામજો, લાડેથી કુડેથી મારી દીકરીને પ્રણામજો. તો ખરેખર આ દીકરી માટે જેટલા કાવ્યો લખાયેલા છે, ગીતો લખાયેલા છે, ખરેખર ઓછા છે. એની મહત્તા એ ગીતમાં જોવા મળતી નથી. ખરેખર દીકરી એ ધન્યતાનો અવતાર છે અને એ ખરેખર દીકરીનું જે કાર્ય છે એ અમૂલ્ય છે અને અમૂલ્ય કાર્યમાં એ સહભાગિતા બની અને આપણાને જે દુઃખ હોય છે એ દુઃખ હટાવી લે છે અને એ દુઃખ હટાવવામાં દીકરીનો સિંહ ફાળો રહેલો છે. ખરેખર આ દીકરી પોતે સૂર શરણાઈ સગા સંબંધીઓની ભીડમાં જોવા મળે છે. દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય ભાઈ. દીકરી વહાલનો દરિયો રોજ ભીની થાય છે. ભીની પલકમાં દીકરી રોજ માતા પિતાની આંખ ભીની થાય છે કે ખરેખર દીકરીને યાદ કરી કરીને એ જીવે છે. અને ખરેખર દીકરી દ્વારા જ જે માતા પિતાનું ભવિષ્ય છે એ માતા પિતા પણ એ દીકરીની ચિંતામાં ને ચિંતામાં એ એની હરરોજ હર હંમેશ ચિંતા કરે છે કે તડકો છાયો એ જોતા નથી અને એના તડકો છાયો જોયા વગર એ પોતે પોતાના દીકરીનું ઉછેર કરે છે. અને ખરેખર જેમ દીકરી એ પોતે માતા બની અને આગળનું ભવિષ્ય એ ઘડવાની છે. જેમ ગોળ વિના મોળો કંસાર, તેમ મા વિના સૂનો સંસાર. પ્રભુની પ્રેમ તળી પૂતળી જગતની મોટેરી માતજો, જગત જનની જોડ સખી નહીં જડે લોલ. વર્ષે ઘડીક વ્યોમ વાદળી લોલ, માળીના મેઘબાળી માસરે લોલ. જગતની જુદેરી જાતજો, એ સખી જનની જોડ સખી નહીં જડે લોલ. તો આ દીકરી છે એના ચહેરા પર મુસ્કાન હોય છે, ક્યારેક ગમ કે દુઃખ હોતું નથી. ચહેરે કી ચમક દેખી સબને, દિલ કા દર્દ પૂછે કા કોણ. माँ की गोद में पली बढ़ी, पिता के लिए सबसे लड़ी, अथ किसी और घर चली. હવે કિસી ઓર ઘર ચલી, બીજાના ઘરે જાય છે તો પોતાના બધા સગા સંબંધીઓને એ મૂકી અને સાસરે જાય છે અને માતાને થાય કે આખરે ઉજાગરો મારી દીકરી ક્યાં. ખરેખર દીકરી એ વહાલનો દરિયો છે, એ સંબંધની સરિતા છે અને એના સંબંધમાં ખરેખર એ આખું વિશ્વ શોભે છે. તો આ વિશ્વને જે આગળ વધારવામાં આ જે દીકરી પારકી થાપણ છે, લાડકવાઈ છે, એ દીકરીનું મૂલ્ય છે એ ખરેખર અનેરું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીં 1 થી 5 કાવ્યનો અભ્યાસ કર્યો છે. તો આ 5મા કાવ્યમાં જે પ્રશ્નો આવે છે સ્વાધ્યાયમાં એ તમારે લખવાના છે અને દીકરીનું જીવનમાં મૂલ્ય સ્થાન છે એ નિબંધ પણ તમારે દર વખતે બોર્ડની પરીક્ષામાં, પ્રથમ પરીક્ષા, દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે દીકરી વહાલનો દરિયો, દીકરી ઘરની દીવડી, નારી તું નારાયણી. તો દીકરી એ નારાયણી છે અને એ નારાયણીની પૂજા આપણે હર હંમેશ કરવી જોઈએ. જો આપણે દીકરીના દીકરા સમાન એને અધિકારો આપીશું, દીકરો દીકરી એક સમાન, બરાબર, જે ગવર્મેન્ટનું ઉદ્દેશ્ય છે દીકરો દીકરી એક સમાન છે, તો એક સમાનતાને આપણે ટકાવી રાખીશું. સમાજમાં જે ભેદ છે કે દીકરો હોય તો સવાયો, તો દીકરીને ઓછું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, તો આવું ન થવું જોઈએ. દીકરીને પણ એટલું જ મહત્ત્વ આપવું જોઈએ જેટલું મહત્ત્વ દીકરાને આપવામાં આવે છે, એટલું જ મહત્ત્વ દીકરીને આપવું જોઈએ. તો જ સમાજમાં સમાનતા છે એ સમાનતા આવશે. આપણા જે મનની કુઠિત વિચારો છે એ વિચારો, શબ્દ કો મારી મર ગઈ, શબ્દે છોડ્યા રાજ, શબ્દ વિચારીને હાલિયા જેના સુધરી ગયા કાજ. તો આ શબ્દ થકી જ એને આપણે જીવનમાં ઉદ્દેશ્યનું ઉચ્ચારવાનું છે અને આ ઉદ્દેશ્ય સાથે આપણે જો દીકરીનું મહત્ત્વ સમજીશું, બરાબર, એનું જે મહત્ત્વ છે એ મહત્ત્વ સમાજમાં સમજીશું અને દીકરા સમાન એને અધિકારો આપીશું. એ અધિકારો થકી જ આ એનું જીવન ઉજ્જવળ થશે, આપણું પણ જીવન ઉજ્જવળ થશે. આપણા સમાજમાં, ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એનું ખૂબ જ અનેરું મહત્ત્વ રહેલું છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં દીકરાની સાથે સાથે દીકરીને પણ એટલું જ મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. તો જ આપણે એ જે ખરેખર એની દીકરીની સ્વતંત્રતા છે એ સ્વતંત્રતા સિદ્ધ થશે અને એક દેવી સમાન એ દીકરી ગણાશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દીકરી વિશેના ઘણા બધા કાવ્યો લખાયેલા છે, ગઝલો પણ લખાયેલી છે, એના વિશે ઘણા બધા સુવિચારો છે, એ તમે વાંચજો. એમાં તમને ઉદ્દેશ્ય સાંભળવા મળશે
કે દીકરીનું કેટલું મહત્ત્વ હોય છે, માતા પિતાને મદદ કરે, સહાયરૂપ થાય છે, એના વિશે હવે જે આપણને કવિએ કીધેલું છે અશોક ચાવડા બેદિલ, એ દીકરીનું ઉદ્દેશ્ય છે આ ગઝલમાં. એ ગઝલ આપણે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનો છે. વિદ્યાર્થીનીઓએ પણ આ સમજવાનું છે અને એના થકી જ એ ઉદ્દેશ્ય થકી આપણે આગળ વધવાનું છે. જય હિન્દ, જય ભારત.